Well, once again, namaste and good evening, all of you. So let's begin our today's class. We're going to start a new topic today, and the topic is about teaching speaking skill. So we have completed teaching listening skills, and then we have come to the speaking. Okay, let's begin without any delay. Please let me know if you have any questions, or just let me know whether the file is visible to you there or not, please. Hello. Am I sharing screen? Okay, let's start. What is teaching speaking in English? Right. As we already discussed all about teaching listening, listening comes under the receptive skill, whereas speaking comes under the productive skill according to its nature. So receptive, in a sense, like in language learning process, is a part of input, and productive skill is a part of output. Okay, so here it is related to the input and output, so that we can consider them as receptive as well as productive. Besides this, we need to understand from the perspective of language learning principle, we can simply analyze where we can simply, the learners who receive the language without any support, or the language learning principle, how they acknowledge it can be simply taken by himself or herself. So we cannot directly observe the capability or the potentiality, or let's say its standardness by others in receptive skills. But in productive skills, the language or as a part of communication skill, we can observe the direct, let's say, its output, the product, so that we can identify the level of its useness. So that's what in that term also we can consider them as receptive and productive skill. So let's start with this teaching speaking. Well, we already learned how teaching listening can help for teaching speaking. So always receptive skills help for productive skill. Receptive skill help for productive skill, or we can say the listening helps for speaking and reading helps for writing, because one is a part, receptive is a part of input, and productive is a part of outputs, as we have already discussed it all about. So let's go directly with the teaching speaking, and what can we call as teaching speaking, right? So simply, when we talk about teaching speaking, यो टपिक चाहिँ तपाईहरुलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन साथीहरु, हैन? तर जस्ट फर इन्फर्मेसन ओन्ली, त्यो लोअर सेकेन्डरी लेभलमा चाहिँ व्हाट इज टिचिङ स्पिकिङ भन्ने खालको क्वेशन चाहिँ आउँदैन, हैन? यो स्किलमा चाहिँ तपाईहरुले अलि तर यसलाई थोरै बुझ्नलाई मात्र यी कुराहरु मैले यहाँ शेयर गरेको छु. So simply, speaking refers to express one's ideas, emotion, and feeling through oral medium. Means like, as a part of, if you go to the syllabus for the secondary, you can see, right? So
listening and speaking skill fall under orally skills. To have a very effective communication skill or develop interpersonal skill, so the learners should learn listening and speaking simultaneously. So one supports other. So that's what both fall under orally skills. So here, speaking simply, what is speaking? Means like speaking ma ke kaam huncha भन्यो भने, when the learners, generally when a language learners in terms of language learning process, someone listens, and after listening the person can understand it or comprehend the spoken discourse made by the speaker, and then the person can respond it accordingly. So while responding, so someone has to speak. So that's why speaking can simply understand as expressing one's thoughts, emotion, ideas, feeling through oral medium, means speaking, right? Yes, one's ideas, you can say one's ideas. Yeah, apostrophe is, yeah, you're right. So one's idea. So here, a slight punctuation error is there. You can identify this. You're right. So speaking skill, simply it. So when we speak, see it, someone has to produce the English speech sound and sound patterns. So speaking skill also refers that the process of producing its speech sound or the sound patterns in English language. So while speaking, we have to produce or use particular, I mean, speaking has its, you know, when someone is speaking, one has to involve in the this complex phenomenon of all the process, especially articulating the its phoneme, and then more than that, so maintaining the accent or so sentence, word stress or intonation patterns, rhythm, or let's say it's some other suprasegmental features in the spoken discourse, right? That's why what we can say, it is the connection of the sound, speech sounds in a particular meaning-making process, so that the correct pronunciation or sound can be produced, so that if the language is not being understood by the audience from the speaker, that cannot be considered as a meaningful communication or speaking skill, I mean better speaking skill, so that our pronunciation or the spoken English or the language made by the speaker should be acknowledged, let's say appropriately or accurately by the listener. Then only they can understand and so respond, or two-way communication can be made. Yeah, and then yes, while speaking simply refers that selecting here, it's more than teaching speaking, it's speaking. So let's talk about speaking first. So here, selecting appropriate words and sentences as per the proper social setting or according to the, let's say, identifying the audience, situation, and subject matter, we have to express the particular language. So this is what we call speaking. Speaking simply means that producing the sound or uttering some kind of sound, or like that may not make any sense. So for having a complete meaningful spoken discourse, one has to select the appropriate words or the sentence patterns accordingly, that can create the meaningful context for particular social context or for particular group of
people, so in a very acceptable manner. So this is what we can consider is speaking skill. So while speaking, the speaker has to organize the thoughts in a meaningful and logical sequence. This is only we can call speaking skill. So while speaking, the speakers uses use language as a means of expressing some values or judgment. It means like they have to express the language in a particular context that can have particular, let's say, rational on it, or people can evaluate and then interpret it in their own way. So according to Noonan 2003, we can simply understand like what he has said is like, so speaking is the process of using language quickly and confidently with few unnatural pauses, which is called a fluency. So speaking means producing so particular, let's say, the language means like spoken utterances made by the speaker, but yes, one has to maintain all the degrees, or is maintain all the components or elements of these spoken discourse in a natural way, so that the learners can understand English in a meaningful way, which can be considered as there should not be any kind of unnatural pauses. Means like it's not a kind of bullet train one has to go without any pause. Means like we as a speaker, the speaker should be able to maintain the equal pause, stop, or something in a very natural way. So this seems like the process of fluency. Yeah, now this is simply for generating these ideas all about speaking. Now let's go to the very important questions from this speaking topic. You may be asked about what are the challenges have you ever faced while teaching speaking to the students of your lower secondary or secondary level? In this way, the question can be asked. So it means like issues, problems, or challenges are the similar thing. So you may be asked similarly, see, as an English language teacher while teaching speaking, what kind of problem have you ever faced? Or in the context of Nepal, what are the problems of teaching speaking? So जसरी पनि क्वेशन अलिकति ट्विस्ट भएर एकै प्रकारको क्वेशनलाई यसरी पनि सोध्न सकिन्छ. सो व्हाइल टिचिङ स्पिकिङकै कन्टेक्स्टबाट लेख्नु होला र यो च्यालेन्जेसहरु लेख्दाखेरि मैले हिजो अस्ति पनि भनेको थिए, यु हैव टु सिम्पली थिंक अबाउट फ्रम 3 डिफरेंट लेयर्स. त्यो भनेको इन्डिभिजुअल लेभलमा टिचरलाई हुने प्रब्लम, स्टुडेन्टलाई हुने प्रब्लम, प्र्याक्टिस लेभलमा अर्गनाइजेसनमा फेस गर्ने प्रब्लम, र पोलिसीले अथवा यस पोलिसी लेभलबाट भएका प्रब्लमहरुलाई सँगसँगै राख्नु होला भनेको थिए. ती कुराहरुलाई एड्रेस गर्नु होला. सो लेट्स गो. अब कस्तो कुराले चाहिँ टिचिङ स्पिकिङमा प्रब्लम हुन्छ त भन्यो भने एउटा चाहिँ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपालमा लेख्नुपर्छ है तपाईहरुलाई. त्यसरी नै प्रश्न आउँछ. सो नम्बर 1 है, मैले धेरै एक्सप्लेन नगरिकन आई एम डाइरेक्टली विथ द पोइन्ट. सो ड्यू टु excessive use of mother tongue or GT method. कहिलेकाहीँ क्लासमा excessive use of mother tongue भयो भने पनि this creates a barrier in the speaking skill in students. हैन, टिचरले चाहिँ क्लासमा गएर if the teacher is not providing the ample opportunity or exposure to the students for listening comprehension, so students are not getting that much tranquil environment for learning, listening English, so that they cannot practice for speaking. Moreover than that, what is happening in the context of Nepal is more than the target language, mother tongue
is highly used in the classroom, or grammar translation method, which is considered as old method. We cannot directly say that it is useless, but the dominant, use, as a part of a dominant approach, if it is used or applied in the classroom for teaching speaking, so that hinders the or creates problem in teaching speaking. विद्यार्थीहरुमा त्यो teaching speaking को लेभल नै डेभलप हुँदैन, एउटा चाहिँ यो पोइन्टलाई राख्नु होला हैन। मदर टङ इन्फ्लुएन्स नै नभन्नु होला, मदर टङले पनि फेरि अब रिसर्च गर्दै गयो भने मदर टङले पनि कति ठाउँमा सपोर्ट गरेको हुन्छ होला, तर एज अ होल हामीले देखेको कुरालाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल्याक अफ स्टुडेन्ट्स एक्सपोजर, if our students are not getting opportunity for expressing their ideas, thirds, or त्यस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ क्लासरुममा भएन पढाउँदा अथवा विद्यार्थीले त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट भेटेनन् भने उनीहरू चाहिँ, so students cannot express their thirds, emotions or their ideas confidently, or they are not getting any exposure. टिचर्सले त्यस्तो खालको स्पिकिङ गर्ने इन्भाइरोमेन्ट नै क्रिएट गर्नु भएको छैन भने पनि के हुन्छ त, टिचिङ स्पिकिङ क्यान बी स्किल क्यान बी difficult for the teacher as well as students, हैन। अर्को चाहिँ lack of proper English environment। अब जस्तो टिचिङमा चाहिँ लाइक अब लिङ्ग्विस्टिक्स को थियरीले के भन्छ भने, ल्याङ्ग्वेज लर्निङ थियरीले पनि के भन्छ भने, टार्गेट ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मोर देन 80% युज गर्नुहोस्, तर मदर टङबाट अथवा विद्यार्थीको उनीहरूको नेटिभ ल्याङ्ग्वेजबाट 20% युज गरेर पनि पढाउन सकिन्छ भनेर यो एज अ पार्ट अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ मा हेरिन्छ। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा के भइरहेको हुन्छ भने यसको क्वाइट अपोजिट भएको हुन्छ। इफ वी गो ब्याक टु दि current practices since long, what we have observed is that the teachers are using 20% only the target language, English, and more than 80% teachers are using, mother tongue of the students or the teacher's mother tongue. So this is what happens is like English environment भनेको चाहिँ English मात्रै बोलेर English environment हुने होइन। अब यसको चाहिँ अलि धेरै कुरा छ, त्यहाँ medium of instruction पनि आउला, स्कुलको अरु इभेन्टहरुमा पनि English को environment भन्ने कुरा आउला। त at least when the tasks are given, हैन, जस्तो अब अलिकति ल्याङ्ग्वेज इंग्लिशमा छ त्यसलाई इंग्लिशमा भन्यो फेरि नेपालीमै डिस्क्राइब गर्न त त्यो त like it's not an English environment, right? So that's why this is what happening. This what creates is a problem for teaching speaking. अर्को चाहिँ due to large classroom. अब अर्को चाहिँ classroom को size ले अथवा number of students ले पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने due to यो practice level को भयो, यो माथिको चाहिँ तीनटा चाहिँ individual level मा भयो, personal level मा भयो, हैन? Yeah. And then due to large classroom, so if there are huge number of students in the classroom handling by the single teacher for a particular specific period of time, means like the teacher cannot devise different kind of activities in the classroom. So this also creates a troublesome situation for creating let's say, or promoting the speaking skill in the students, because this अब तपाईहरुले अलिकति हैन यो कम्युनिकेटिभ पर्सपेक्टिभ बारे हेर्नु भयो भने पनि के देख्नुहुन्छ भने जति धेरै हामीले विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ सो कम्युनिकेटिभ अप्रोच युज गर्नको लागि अथवा कम्युनिकेटिभ अप्रोच युज गरेर उनीहरुको कम्युनिकेसन डेभलप गर्नको लागि हामीले कोल्याबोरेटिभ प्र्याक्टिसेसहरु गर्नुपर्छ क्लासमा. So we have to provide time and again different kind of task based approach or task based modality can be applied in the classroom for developing their right spoken discourse. But due to the large number of students, the students do not get that kind of exposure. किन भने त्यहाँ चाहिँ
त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु अप्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले यो एउटा पोइन्ट पनि भ्यालिड पोइन्ट हो त्यसलाई पनि राख्नु होला ल्याक अफ प्र्याक्टिस अफ स्पिकिङ सो विद्यार्थीहरुमा चाहिँ अब प्र्याक्टिस नै छैन त्यति धेरै स्पिकिङ गर्न अब टिचरसँग पनि प्र्याक्टिस छैन स्टुडेन्टले पनि प्र्याक्टिस गरेको छैन टिचर आफैले त्यो खालको इंग्लिश युज गर्नुहुन्न भने चाहिँ दैट अल्सो क्रिएट्स अ डिफिकल्टी फर लर्निङ र विद्यार्थीहरुमा त्यो किसिमको स्पोकन डिस्कोर्स अथवा स्पोकन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रमोट नभएपछि उनीहरुले स्पिकिङ गर्न सक्दैनन् अथवा दैट क्यान नट फोस्टर्स द स्पिकिङ स्किल इन द लर्नर्स हैन अर्को ड्यू टु टिचर्स पोर इंग्लिश ब्याकग्राउन्ड अब टिचर्स आफै सो टिचर शुड बी अ रोल मोडल राइट व्हाइल गोइङ फर टिचिङ एनी काइन्ड अफ skills or aspects or any content or any genre like tara teachers ko language proficiency नै छैन स्पोकन मा भने किनभने टिचर्स को कुरा त विद्यार्थी मा ट्रान्सफर हुने हो हैन त्यसैले अब करेक्ट इंग्लिश स्पोकन एबिलिटी टिचर मा हुनु पर्यो त्यसले गर्दा विद्यार्थीमा त्यो स्किल ट्रान्सफर हुन्छ किनभने जति धेरै विद्यार्थीहरुले सुन्ने अवसर प्राप्त गर्छन् इफ द लर्नर्स आर गेटिङ इनफ एक्सपोजर अफ लिसनिङ दे क्यान the learners have the innate capacity right they can imitate it apply that in your life and then they develop this language proficiency तर टिचर आफैमा चाहिँ पुअर भयो भने यो खालको समस्या पनि देखिएको छ स्पेशली इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल ड्यू टु सिलेबस एन्ड एक्जामिनेसन सिस्टम अब हाम्रो सिलेबसमा अलिकति हेर्ने भने हायर ग्रेड्समा कस्तो देखिन्छ भने हेर्दै जाँदा अब जुनियर क्लासमा चाहिँ लिसनिङ स्पिकिङलाई धेरै नै एलोकेसन दिएको छ तर माथिल्लो केसमा जाँदा लिसनिङ र स्पिकिङलाई एकदमै थोरै प्रायोरिटी दिएको छ अब त्यसलाई किन त्यसो गरिएको हो भने जुनियर क्लासमा लिसनिङ स्पिकिङ त्यो साइन्टिफिक पनि छ हेर्दाखेरि तर फ्रम एक्जामिनेसन र सिलेबसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने देयर इज नो इक्वल लेट्स से एम्फेसिस हैन र एक्जामिनेसन सिस्टम हेर्ने हो भने लिसनिङ र स्पिकिङ स्किल आर कन्सिडर्ड एज अ प्र्याक्टिकल टेस्ट र त्यसको चाहिँ एक्जामिनेसन चाहिँ अप्रोप्रिएट तरिकाले नभएको कुनै पनि स्पोकन स्पिकिङ टेस्ट नै नलिकन विद्यार्थीहरुको प्र्याक्टिकल मार्क्स यसै लगेको हप्तामा एउटा पनि स्पिकिङ लिसनिङका क्लासहरु नभएको भन्ने खालको गुनासोहरु पनि छँदै नै छ यस्ता कुराहरुलाई पनि प्रब्लम इश्यूज अथवा च्यालेन्जेस भनेर आयो भने लेख्नु होला सो यु डोन्ट ह्याभ टु यसलाई लिस्ट आउट गर्दा हुन्छ लङ लेख्नु पर्दैन अनअभाइबिलिटी अफ अथेन्टिक टिचिङ लर्निङ मटेरियल्स or under resourced classroom due to under resourced classroom under resource भनेको चाहिँ रिसोर्स नभएका क्लासरुमहरु अथवा टिचिङ मटेरियल्सहरुको अभाइबिलिटी नभएका कन्टेक्स्टमा के हुन जान्छ भने त्यस्तो कन्टेक्स्टले पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ मटेरियल्सहरु छैन भने पनि या टिचिङ स्पिकिङ अथवा लिसनिङ स्पिकिङ गराउनलाई गाह्रो हुन्छ सो दैट्स व्हाई availability of materials or unavailability of materials it matters a lot so this also creates the problem of learning ke ho sir authentic bhaneko that kind of materials which is quite relevant to the objective set by athava prescribed by the curriculum arko chahi yes त्यो कुन ल्याङ्ग्वेज पर्सपेक्टिभ अथवा कुन ल्याङ्ग्वेजको पर्पजलाई सपोर्ट गर्ने रेलेभेन्ट हो कि होइन र अर्को चाहिँ विद्यार्थीको लिङ्ग्विस्टिक एबिलिटी र इन्ट्रेस्टसँग मिल्दो छ कि छैन यो तीनटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने हामी अथेन्टिक भन्न सो lack of students motivation towards English अब अर्को चाहिँ यो अलिकति लाइक फ्रम द भेरी बिगिनिङ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल इङ्ग्लिसलाई चाहिँ त्यति धेरै प्रायोरिटी दिएको देखिँदैन जस्तो अब हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब अफिसियल ल्याङ्ग्वेज पनि छैन यो इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो यो भाषा सिक्नुपर्छ अनि यो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा अथवा इन्टरनेसनल फोरममा विभिन्न किसिमका अपर्च्युनिटीहरू आउँछ अथवा यो चाहिँ इन्टरनेसनल सिटिजन हुन्छ भन्ने खालको त्यो खालको कन्टेक्स्ट नै त्यो खालको डिस्कोर्स नै क्रिएट भएको पाइँदैन र विद्यार्थीहरूमा इङ्ग्लिस
लाई एउटा विषयको रूपमा हेरिएको लिइन्छ हैन सो अरु विषयहरू जस्तै तर अब ल्याङ्ग्वेज लर्निङ र अरु धेरै फरक कुरा हो भन्ने कुराको प्र्याक्टिस चाहिँ खासै नेपालमा भएको पाइदैन त्यसले गर्दाखेरि पनि सो लाइक students are not much excited or they are not encouraged by the facilitator or teachers किनभने and they feel like यो त एउटा अप्ठ्यारो छ अथवा डिफिकल्ट छ यसमा के हुन्छ र अथवा त्यो मोटिभेसन भनेको चाहिँ यस्तो कुराले मात्रै मोटिभेसन हुने होइन मोटिभेसन भनेको चाहिँ टिचर्सले कस्तो कस्तो खालको क्रियाकलापहरू अथवा कस्तो प्र्याक्टिकल अथवा रमाइलो तरिकाले लर्न विथ फन अप्रोच होला अथवा त्यस्ता विभिन्न प्र्याक्टिकल टास्कहरू गराएर मोटिभेसन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कम भयो भने पनि विद्यार्थीले चाहिँ त्यति लर्निङमा ध्यान नदिने हुन्छ भन्न खोजेको त्यो पनि अर्को समस्या छँदैछ अन्डर एस्टिमेशन्स अफ स्पिकिङ स्किल बाइ एक्जामिनेसन सिस्टम एक्जामिनेसन सिस्टममा अलिकति स्पोकनलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल यसको रेगुलारिटी सुपरभिजन छैन कति पटक लिने हो हैन भन्ने कुराहरू अलिकति रुब्रिक्स चाहिँ राखिएको छ करिकुलममा तर त्यसको कुनै पनि एउटा डकुमेन्टेसन भएको देखिदैन त्यसलाई पनि प्रब्लममा यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ यति पोइन्टहरु राख्नु भयो भने अब अरु प्लस पनि थप्दै जान सक्नुहुन्छ तर यी पोइन्टहरु चाहिँ राख्नु होला यस प्याराग्राफमा लेख्ने होइन साथीहरु यस्तो प्रश्नलाई यस्तै पोइन्टमा लेख्नु है मैले पटक पटक भनिरहेको छु कस्तो प्रश्नलाई कसरी लेख्ने हिजो अस्ति पनि भनेको छु तपाई न्यू आउनु भयो होला है इट्स नट लाइक दैट अब लेट्स गो विथ दी अब यो टिचिङ स्पिकिङ को गोल हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ यसको उद्देश्य के हुन्छ भने डेभलपिङ कम्युनिकेटिभ एफिसिएन्सी है एउटा चाहिँ डिफिकल्ट एफिसिएन्सी जो विद्यार्थीहरुमा कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स डेभलप गर्ने हो यसको उद्देश्य हैन अब यसका अप्रोचहरु कसरी स्पिकिङ डेभलप गर्न सकिन्छ यो अलि लेस इम्पोर्टेन्ट छ म धेरै टाइम लिदिन तपाईहरुलाई सो अप्रोच हेर्ने हो भने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इनपुट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एन्ड कम्युनिकेटिभ आउटपुट भनिन्छ सो यी कुराहरु चाहिँ अप्रोच अपनाइन्छ त्यो कम्युनिकेटिभ एफिकेसी डेभलप गर्नलाई चाहिँ विद्यार्थीहरुमा कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स डेभलप गर्नलाई हामीले ल्याङ्ग्वेज इनपुट स्ट्रक्चर यो ल्याङ्ग्वेजका इनपुटहरु प्रोसेसहरु प्रयोग गरिन्छ र त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरुमा आउने भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आउँछ अर्को चाहिँ कम्युनिकेटिभ आउटपुट हुन्छ यी कुराहरुलाई फोकस गर्नुपर्छ है अनि सी सिम्पली लेट्स गो ल्याङ्ग्वेज इनपुटमा चाहिँ कस्ता खालका ल्याङ्ग्वेजहरु हामीले क्लासमा युज गर्ने हो त टिचिङ स्पिकिङमा भन्यो भने टीचर टक टीचरले सो टीचर हैज टु टक अ लट इन द क्लासरूम and then listening activities हरु टीचरले एकदमै धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसो भयो भने उनीहरुले like they get exposure for listening and then they can it can be connected for speaking हैन productive skill speaking मा जान्छ रिडिङ का प्यासेज हरु गर्न दिने त्यो रिडिङ गर्दै जाँदा पनि त्यो पनि इनपुट हो किनभने विद्यार्थीले पढ्नु भनेको पनि दे आर हैन किनभने ओरल स्किल्स त डेभलप भइरहेको हुन्छ रिडिङ गर्दा पनि त्यो उनीहरुले बोल्नु पर्छ त्यो पनि स्पिकिङ नै हो एक प्रकारको लाउड रिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ सो साइलेन्ट रिडिङ मात्र हुँदैन सो एन्ड द ल्याङ्ग्वेज हर्ड एन्ड रेड आउटसाइड अफ द क्लासरूम लाइक यस्ता प्रोसेसहरुले चाहिँ स्पिकिङलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ भनेको हो एन्ड कन्टेन्ट ओरिएन्टेड एन्ड फर्म ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज कस्तो प्रकारको ल्याङ्ग्वेज हो कन्टेन्ट ओरिएन्टेड अलरेडी स्ट्रक्चर ल्याङ्ग्वेज कन्टेन्ट भाषागत हिसाबले हो कि यसको फर्म फंक्शन रिलेशनशिप टाइपको ल्याङ्ग्वेज हामी कस्तो ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौं दे आर अल्सो भेरी सपोर्टिभ एभिडेन्सेस दैट क्यान हेल्प फर समवन somebody I mean can learn better in spoken language अब जनरली उनीहरुले यस्ता खालको प्रोसेसबाट कस्तो खालको आउटपुट निस्किन्छ त भन्यो भने एउटा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट त्यो स्ट्रक्चर्ड भनेको चाहिँ लाइक त्यो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यो प्रकारको कन्टेक्स्टमा यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर्ड बेस्ड हुन्छ र अर्को चाहिँ कम्युनिकेटिभ आउटपुट भनेको चाहिँ टास्क टु बी कम्प्लिटेड सो कम्युनिकेटिभ र इन्टरेक्सन गर्न दिएर उनीहरुलाई चाहिँ कोलाबोरेटिभली प्र्याक्टिस गर्न दियो भने त्यस्तो खालको आउटपुट आउँछ कम्युनिकेटिभ ल यो अलि इम्पोर्टेन्ट छैन मैले त्यही भएर धेरै डिस्क्राइब गरिन यो चाहिँ अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ परीक्षाको दृष्टिकोणले हैन
So yeah, how to teach speaking or the principle of teaching speaking. अब यो तपाईलाई कहिले how to teach, how do you teach speaking अथवा what are the principle of teaching speaking भन्छ हैन। यो भनेको अलिकति टिचर्स को रोल पनि हो है। अब यसमा what are the roles of teachers for teaching speaking पनि भनेर आउन सक्छ। यो प्रश्नलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा राख्नु होला। सो लेट्स गो। हामीले के गर्नुपर्छ, हाउ डु यु टिच, व्हाट आर द रोल अफ टिचर्स, क्लासरुममा टिचर्सको रोल के हुन्छ फर टिचिङ स्पिकिङ भन्न खोजेको हो। or while teaching speaking, what kind of role do you play for especially promoting students speaking skill भनेर क्वेशन आउन सक्छ। त्यसैले or what principle do you apply for teaching speaking भनेर पनि क्वेशन आउन सक्छ। सो पहिला त टिचरले के गर्नु पर्यो, टिचर्सको प्राइम रोल, द प्राइम रोल अफ टिचर्स इन teaching speaking in the classroom, in a real classroom context for while teaching speaking is so learn to speak in the second language by interacting. So टिचरले त्यो प्रिन्सिपललाई के बुझ्नु पर्यो भने जति धेरै विद्यार्थीले इन्टरेक्सन गर्ने अपर्चुनिटी पाउँछन् त्यति धेरै उनीहरुको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अर फरेन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलप हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपललाई चाहिँ कहिले पनि भुल्नु हुँदैन र त्यस्तो टिचरले चाहिँ इन्टरेक्सन गराउनु पर्यो। आई मिन इन्टरेक्सन बिट्विन among the students or between teacher and students, or they can communicate each other on any kind of a topic or issue. They will be communicating time and again. So that kind of environment teacher has to create for them. So एउटा principle भनेको टिचरको रोल भनेको चाहिँ creating interaction between teacher and students or among the students उनीहरुको बीचमा हैन। Well, what teacher has to do? Teacher has to adopt communicative language teaching and collaborative learning. So what does that mean? That means like teacher has to adopt communicative language teaching. भनेको त्यस्तो खालको टास्क दिनु पर्यो जुन टास्कमा उनीहरुले कम्तिमा बोल्नु पर्छ अनि समूहमा पियर्समा अथवा ग्रुपमा उनीहरुले मिलेर काम गर्दा when they interact they will be talking each other, when they present they have to speak. So communicative language teachings in which they have to interact, speak हैन। सो यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ सेन्टरमा राख्नु पर्छ। That is another role of teacher or the principle of teaching speaking. So teacher has to create a communicative language teaching in based on real life situation. Communicative त गर्ने तर विद्यार्थीलाई उनीहरुको आफ्नो like experience सँग connected छैन, if it is not related to their own surrounding environment or their हैन त्यो उनीहरुले नबुझेको नदेखेको कुरासँग सम्बन्धित छ भने त उनीहरुले बोल्न सक्दैन। सो अथवा एभ्रीडे उनीहरुले गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित छ भने त्यसलाई हामी रियल लाइफ सिचुएसन अर रियल लाइफ कन्टेक्स्ट भन्छौं। त्यस्तो सिचुएसन क्रिएट गरेर विद्यार्थीहरुलाई स्पिकिङ गराउनु पर्छ। दैट इज अनदर रोल अफ टीचर। तपाईलाई परीक्षामा हाउ डु यु टीच भन्ने प्रश्न आउँछ र व्हाट आर द प्रिन्सिपल अफ टीचिङ स्पिकिङ पनि भन्छ। यो दुईटा क्वेशनलाई सँगसँगै लिएर जानु होला, एउटै कुरा हो यो हैन। So teacher has to use target language in communicating with each other. Teacher ले a target language. What is target language? Target language means here the our language the English हो, तर target language भनेको the underlining linguistic structure हैन। हामी कस्तो प्रकारको ल्याङ्ग्वेज स्ट्रक्चर चाहिँ आज पढाउन गइरहेको छौं अथवा यो वीकमा पढाउँदै छौं अथवा हुन्छ नि। सो त्यो पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज इट मे बी फर ल्याङ्ग्वेज फंक्सन, इट मे बी रिलेटेड टु ल्याङ्ग्वेज अर पर्टिकुलर हैन यसको आफ्नो कन्टेन्ट एरिया हुन्छ। त्यस्ता कुराहरुलाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन प्रकारको ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्छ त्यसको लागि भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई वेल आर्टिकुलेट गराउनु पर्छ। सो दिस इज व्हाट वी कल टार्गेट ल्याङ्ग्वेज इन कम्युनिकेटिङ विथ इच अदर। सो दे विल बी जस्तै सजेस्टिङ
हैन विद्यार्थीहरुलाई गिभिङ सजेसन भन्नु पर्यो भने कस्तो प्रकारको ल्याङ्ग्वेजहरु युज गर्ने होला त हामीले त्यस्तो खालको टार्गेट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो भन्न खोजेको हो जस्तै you should हैन you would better हैन you yes अथवा हैन यस्तो खालको language चाहिँ उनीहरुले युज गर्नु पर्यो भन्न खोजेको हो so and what teacher has to do teacher has to create a classroom environment where students have real life communication उनीहरुलाई कुनै सो कम्युनिकेसन गर्नु छ कन्टेक्स्चुअल भने त्यही एरियामा लिएर जाने so sometime we have to take them outside of the classroom for हैन जस्तै अब टुरिस्ट स्पटमा लिएर जाने अथवा टुरिस्टहरुसँग कम्युनिकेसन गर्नलाई अथवा त्यो कन्टेक्स्ट ल्याउनु पर्यो अथवा like if they are participating in some so celebration we can take them there yeah and then they can learn so kesto khalko spoken अथवा टास्कहरु नै मिनिङफुल हुन्छ भन्न खोजेको त्यसले मात्र स्पोकन चाहिँ क्रिएट रियल लाइफ सँग हुन्छ so teacher has to provide the language exponents or linguistic structure जस्तै कस्तो प्रकारको ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हो टिचरले पहिला त्यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई दिनु पर्यो हैन गिभिङ अ भर्खर एक्जाम्पल दिए त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर चाहिँ टिचरले प्रोवाइड गर्नु पर्यो यो स्ट्रक्चरमा यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजहरु युज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ टिचरले दिनु पर्यो त्यसो भएपछि विद्यार्थीलाई चाहिँ फर एक्जाम्पल हैन डिस्क्राइबिङ पीपल थिंग्स भन्ने खालको छ भने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फंक्सन कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्यो हैन त्यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ टिचरले दिनु पर्यो त्यसो गर्दा उनीहरुलाई कुनै पनि कन्टेक्स्टमा बोल्नलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन र लिङ्ग्विस्टिक स्ट्रक्चर पनि करेक्ट युज गर्छन् उनीहरुले सो टिचर हैज टु इन्भल्भ द स्टुडेन्ट्स इन स्पीकिङ दैट एभ्री वन पार्टिसिपेट्स क्लासरुममा प्रत्येकले इक्वली स्पीकिङ गर्ने चान्स पाएको छन् कि छैनन् भन्ने कुरालाई पनि त्यो प्रिन्सिपललाई पनि कहिल्यै पनि इग्नोर गर्नु हुँदैन सो दिस इज अनदर लेट्स से भेरी इम्पोर्टेन्ट role of teacher in the classroom for identifying each and every individual and then whether they are taking up so equal participation in the classroom or not teacher has to identify that situation so and teacher has to give emphasis to everyone so equally participate I mean speaking है त अनि अर्को चाहिँ टिचरले के बुझ्नु पर्छ भने देयर इज स्पोन्टेनियस प्रोडक्सन अफ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिचुएसन क्रिएट गरेर उनीहरुलाई अन्डरलाइनिङ स्ट्रक्चरहरु दिएर त्यो खालको एक्सपोनेन्टहरु युज गर्न भन्यो भने आफै आउने कुरा हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्छ त्यसैले हामीले बोल भनेर विद्यार्थीले बोल्दैन हामीले सिचुएसन क्रिएट गराइदिने हो सो दैट दे क्यान प्रोड्युस ल्याङ्ग्वेज सो स्पोन्टेनियस सो दैट लेटर अन दे क्यान बिकम द yes autonomous learner or they can become independent speaker something like that so that's why what we can say is we have to create the situation in the classroom or we can provide that kind of activities or the tasks to the students so that they can actively participate in a very collaborative manner so that they can develop the language in order to meet the expected objective of the curriculum हैन यिनै पोइन्टहरु राख्नु भयो भने पुग्छ अब चाहिँ तपाईलाई अर्को प्रश्न चाहिँ के आउन सक्छ भने what are the sub skills of speaking skill अघि पनि तपाईले अलिकति स्पिकिङको इन्ट्रोडक्सनमा देखिसक्नु भएको छ what are the sub skills of teaching speaking भनेको चाहिँ टिचिङ स्पिकिङ गर्दाखेरिका केही सब स्किल्सहरु छन् कस्ता खालका सब स्किल्सहरु चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रश्न आउँछ सो सम सब स्किल्स अफ स्पिकिङ स्किल जस्तै यिनीहरु चाहिँ सब स्किल हुन् जसले चाहिँ स्पिकिङलाई सपोर्ट गर्छ यिनीहरुलाई नै एक्सप्लेन गर्नु भयो भने पनि हुन्छ बुलेट फर्ममा लेख्नु भयो भने पनि हुन्छ फ्लुएन्सी हैन सो फ्लुएन्सी एक्युरेसी ग्रामर coherence and pronunciation so while speaking one has to maintain the unnatural so I mean pauses अघि देखिसक्नुभयो फ्लुएन्सी भनेको चाहिँ without any pause कुनै pause नगरिकन हैन I mean natural flow मा
पढ्यो अथवा स्पिकिङ गर्यो भने त्यसलाई हामी फ्लुएन्सी भन्छौँ। एक्युरेसी भनेको चाहिँ करेक्टनेस हो विदाउट एनी इरर। ग्रामर चाहिँ अब यसको ल्याङ्ग्वेजको एउटा राइटिङ ब्युटी नै हो। सो कोहेरेन्स भनेको चाहिँ यसका हामीले युज गर्ने अप्रोप्रिएटनेस, वर्ड चोइसेस, अर्गनाइजिङ यसका थर्ड्सहरू कुन ठाउँमा युज गर्ने भन्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ वाइल स्पिकिङ एउटा चाहिँ रिसेप्टिभ प्रोनाउन्सिएसन पनि, साउन्ड प्रोडक्सन पनि हुन जरुरी छ। यति भएपछि चाहिँ लाइक वान क्यान स्पिक इन अ भेरी मिनिङफुल वे सो द्याट द लिसनर क्यान अन्डरस्ट्यान्ड टु द स्पिकर। ओके, यिनै कुराहरू राखे हुन्छ। तर अब यसलाई इन एडिसन तिनै पोइन्टहरूलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्ने हो भने हामी what we can simply say is vocabs are here. vocabs चाहिँ त्यसमै कोहेरेन्स भित्रै पर्छ यहाँ है, त्यसो भएको भएर एड गर्नु परेन है त। Okay, and then producing segmental features of English at word level. एउटा चाहिँ सब स्किल के हो भन्दाखेरि सेगमेन्टल फिचर्समा इङ्ग्लिसको वर्ड लेभलमा गएर भावल, कन्सोनेन्ट साउन्ड, इट स्ट्रेस, अनस्ट्रेस लेभल यो कुराहरूको नलेज पनि सँगसँगै हुन जरुरी छ स्पोकन हुँदाखेरि। अर्को सब स्किल चाहिँ अर्को चाहिँ युजिङ सुप्रा सेगमेन्टल फिचर्सहरू युज गर्नु छ। स्ट्रेस, इन्टोनेसन इन वर्ड लेभल अर इन सेन्टेन्स लेभल, वर्ड लिङ्किङ, विक फर्म होइन, स्ट्रङ फर्म इन स्पोकन अटरेन्स, यो कुराहरूलाई पनि मेन्टेन गर्न जरुरी हुन्छ। यो पनि सब स्किलमै पर्छ। अर्को एक्सप्रेसिङ रिलेसनसिप बिट्विन पार्ट्स अफ स्पोकन अटरेन्सेस थ्रु कोहेसिभ डिभाइसेस, स्पेसली ग्रामेटिकल कोहेजन सच एज नाउन, प्रोनाउन डिफरेन्स, त्यो कुन कन्टेक्स्टमा कहाँनेरि करेक्टली युज गर्ने हो भन्ने कुरालाई पनि स्पिकिङ करेक्ट भयो भने, आई मिन यो कन्टेक्स्ट बुझ्यो भने, यो सब स्किल थाहा भयो भने स्पिकिङ राम्रो हुन्छ। सो दिस इज अनदर सब स्किल। So expressing grammatical, syntactic and morphological relationship, हैन। So the morphemeहरू कलेक्ट भएर एउटा वर्ड बन्छ, त्यसपछि त्यो वर्डहरूको कम्बिनेसनबाट सेन्टेन्स बन्छ। So it is spoken utterances and the level of in the sentence लेभलमा spoken utterances कसरी बनाउने भने यो चाहिँ it's a kind of expressing grammatical and our let's say spoken utterances in terms of developing the correct level of sentences. So syntactic and morphological relationship maintain गर्न जरुरी हुन्छ। यो कुरा पनि स्पोकनमा आउँदा सँगसँगै आउँछ। सो अब अर्को चाहिँ सब स्किल अफ इङ्ग्लिस, स्पोकन इङ्ग्लिस हेर्ने हो भने, सो markers in using discourse, especially particular context like introducing an idea, developing idea, हैन, ट्रान्जिसनहरु युज गर्ने तरिका, कन्क्लुडिङ आइडिया, अनि लाइक हरेक ठाउँमा कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजहरु युज गर्नुपर्छ भन्ने यस्ता खालका कन्टेक्स्टहरु बुझ्न जरुरी हुन्छ। सो these are also some of the sub skills of identifying in what context, what features are to be connected, I mean expressed by the speaker. So यो पनि सब स्किल भित्रै पर्छ। So beside this, so sustaining communicative dialogue with and without explicit markers, single exchange or double exchange or multiple exchange. So यो अर्को स्किल हो। जस्तो त्यो भनेको चाहिँ while speaking कति पटक चाहिँ कसैले बोलेको कुरालाई मैले कति पटक रेस्पोन्स दिने अथवा उसको कुरालाई कति सम्म भन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यो डायलॉग when the learners are having conversation at this context, we can simply understand how many exchanges can be made in the dialogue creation. So यो पनि अर्को सब स्किलमा आउँछ। र यो स्पोकन के स्पिकिङ के सब स्किललाई हेर्ने भने, so main points or important information in text utterances, especially through emphasis or vocal understanding through verbal cue clauses, हैन। So like त्यो spoken utterances लाई चाहिँ यसले के मिनिङ जेनरेट गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आउन, त्यो स्किल पनि आउन जरुरी हुन्छ।
कन्सेप्चुअल यसले कस्तो खालको कन्सेप्ट लिइरहेको छ स्पोकन अटरेन्समा भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ एक्सप्रेसिङ एटिट्युडिनल मिनिङ इन स्पोकन टेक्स्ट एन्ड अटरेन्सेस so like when someone is speaking what kind of let's say hidden meaning is there and then in what context that is used यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ expressing information or knowledge in informal or semi formal utterances यो formal setting हो कि informal setting हो कि कस्तो context मा कस्तो language use गर्ने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ oral descriptions of process and change of states like when someone is speaking त्यो context आउँदा कसरी त्यसलाई चेन्ज गर्ने हैन अर्को कन्टेक्स्टमा आइपुग्दा भन्ने कुरा पनि सँगसँगै थाहा हुनुपर्छ यो पनि सब स्किलमै पर्छ planning and organizing information in formal expository discourse oral narrative or oral description phenomena or ideas and like when they are speaking हामीले स्पिकिङ गर्दा अलिकति हायर लेभलमा गरे हेर्ने भने organization of the information in a very natural process or informal or in a descriptive way that has to be produced or spoken त्यस्तो पनि सब स्किलमा पर्छ यदि पोइन्टहरु राख्नु भयो भने यो सब स्किल पुग्छ हैन अब चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ त्यो हो आउन सक्ने क्वेशन भनेको चाहिँ तपाई कस्ता खालका टेक्निक्सहरु युज गर्नुहुन्छ फर टिचिङ स्पिकिङ भन्ने खालको क्वेशन आउँछ जस्तै व्हाट डिफरेंट टेक्निक्स or activities do you apply to teach and or promote speaking skill in students lower secondary मा अथवा secondary level मा तपाईले टिचिङ स्पिकिङ गराउँदा कस्ता खालका एक्टिभिटीजहरु युज गर्नुहुन्छ भन्ने खालको क्वेशन आउँछ अब यसमा चाहिँ लाइक सिम्पली यु क्यान गो थ्रु दी some of the activities mentioned here एउटा टेक्निक्स चाहिँ डिस्कसन रोल प्ले सिमुलेसन इन्फर्मेसन ग्याप that these are 4 activities beside this अरु पनि छ जस्तै स्टोरी टेलिङ इन्टरभ्युज स्टोरी कम्प्लिसन रिपोर्टिङ ब्रेनस्टर्मिङ पिक्चर नरेटिङ पिक्चर डिस्क्राइबिङ फाइन्ड द डिफरेन्सेस or एउटा गेम खेलाउन सकिन्छ प्लेइङ कार्ड्स समथिङ लाइक दैट हैन अनि अब यसलाई शर्ट फर्ममा हेर्नुहुन्छ भने ड्रिल्स प्र्याक्टिकल टास्क ड्रामा डायलग कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटीज युजिङ पिक्चर्स एन्ड कार्ड्स यिनीहरु चाहिँ टिचिङ टेक्निक्सहरु हुन् तर अब तपाईहरुलाई यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ त्यसो भएको हुनाले म I'll go back to हैन the point wise है त जस्तै डिस्कसन अब यो एउटा टेक्निक हो डिस्कसनमा कसरी डिस्कसन गर्न सकिन्छ होला सर भन्ने प्रश्न आउन सक्छ सो अन अ डिस्कसन सो सर्टली एउटा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल सेन्टेन्सेसहरु क्लासमा ल्याउने र उनीहरुलाई डिस्कसन गर्न दिने सो टिचर्सको प्राइम रोल है यहाँ चाहिँ सर्टली आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला यिनीहरुलाई लेख्दा तपाईलाई मैले फेरि पनि भनेको छु यिनीहरुलाई यो के हो यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउनलाई यो चाहिँ हामी टपिक मात्रै छलफल गरिरहेका छौं वी आर डिस्कसिङ ओन्ली द टपिक नाउ नट इन अ फर्म अफ एक्चुअल क्वेशन फर 10 मार्क्स त्यो 10 मार्क्सको क्वेशनकै सेटमा गएर हामीले छलफल गर्दा चाहिँ यसको डिटेलमा आन्सर आउँछ यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नलाई तपाईहरुलाई यो टपिक वाइज मात्रै छलफल गरिरहेको हो सो इन डिस्कसन व्हाट इज डिस्कसन यसलाई कसरी अप्लाई गर्ने र वान एउटा एक्जाम्पल दिनुपर्छ तपाईहरुले हैन सो द टिचर क्यान फर्म ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स एन्ड प्रिफरेबली 4 or 5 को विद्यार्थी 4 जना या 5 जना भएको विद्यार्थीहरुको एउटा ग्रुप क्रिएट गर्ने र टिचरले चाहिँ त्यो प्रत्येक ग्रुपमा एउटा कन्ट्रोभर्सियल सेन्टेन्स अथवा टिचरले एउटा कन्ट्रोभर्सियल टपिक पनि दिन सक्नुहुन्छ र सबै ग्रुपलाई फरक फरक डिस्कसन गर्न लगाउन सकिन्छ त्यो कन्ट्रोभर्सियल सेन्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भने जब मानिसहरु विभिन्न ग्रुपमा डिभाइड हुन्छ एउटै कुराले त्यस्तो खालको टपिक दिने जस्तै क्यापिटल पनिशमेन्ट शुड बी गिवन फर क्रिमिनल्स अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्यो भने मानिसहरु दुईटा भागमा विभाजन हुन्छ किन भने मानिसले चाहिँ हैन मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन तर कठोर सजाय दिनुपर्छ भन्नेहरु पनि हुन्छन् हैन दिनुपर्छ भन्नेहरु पनि हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले देयर आर सेभरल हैन टपिक्स विद्यार्थीहरुलाई क्लासरुममा सो लाइक
मोबाइल फोन युज गर्न दिने कि नदिने भन्यो भने मानिसहरू दुई भागमा डिभाइड हुन्छन् हैन सो या आई मिन लाइक दिस काइन्ड अफ टपिक शुड बी प्रोभाइडेड त्यसले के हुन्छ भने विद्यार्थी त स्पिकिङ गर्छ नि त अब बल्ल एटलिस्ट दे ट्राई टु स्पिक त्यो पढाउने भनेको चाहिँ के हो भने कला हो क्या सो टिचिङ इज एन आर्ट किन भनिएको हो भने अब ट्रेन टिचर क्लासमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने टिचरले चाहिँ एकदम फन क्रिएट गरेर रमाइलो पारेमा पढाउँछ भने अलिकति ट्रेन टिचर भएन भने चाहिँ के हुन सक्छ द क्लासरुम क्यान बी उसलाई त त्यो पढाउने टेक्निक थाहा हुँदैन अनि किताब पढ्ने उसले जानेको कुरा सेयर गर्ने विद्यार्थीलाई सोध्ने हैन यस्तो खालको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यो मोडर्न टिचिङ भन्दैनौँ सो अब अर्को चाहिँ छ रोल प्ले सो इन रोल प्ले टिचर क्यान गिभ पर्टिकुलर रोल टु द स्टुडेन्ट्स हैन यो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ जेनरली रोल प्लेमा चाहिँ टिचरले रोल दिएको हुन्छ पर्टिकुलर रोल त्यो रोलमा चाहिँ अब टिचरले रुब्रिक्स यस्तो बनाइएको हुन्छ तपाईले चाहिँ यु हेभ टु आस्क दिस काइन्ड अफ क्वेशन्स अथवा यहाँ त्यो एउटा रुब्रिक्स चाहिँ दिएको हुन्छ सो टिचर गिभ्स इन्फर्मेसन टु द लर्नर्स सच इज लाइक who they are and what they are going to talk about यस्ता कुराहरु कसैलाई शपकीपर बनाउने कसैलाई कस्टमर बनाउने कसैलाई ट्राफिक बनाउने कसैलाई पेडेस्ट्रियन अथवा मोटोरिस्ट बनाउने सो इन दिस वे दे क्यान कम्युनिकेट हैन तर सिचुएसन चाहिँ टिचरले क्रिएट गरिदिनु पर्यो सो सिमुलेसन इज अनदर एक्टिभिटी or another technique that can be applied for teaching speaking अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो सिमुलेसन भनेको चाहिँ कसैको नकल गर्ने भनेको हो के है सिमुलेसनमा चाहिँ कसैको नकल गरिन्छ सो स्टुडेन्ट क्यान ब्रिङ देम अथवा दे क्यान डु अ काइन्ड अफ क्यारिकेचर पनि गर्छन् यहाँ उनीहरूले सो त्यसो गर्दै जाँदा उनीहरूमा एकदमै एउटा क्रिएटिभ स्किल अथवा एउटा learning skills in develop huncha student can bring items to the classroom to create a realistic environment for example if a student is acting as a singer he or she brings a microphone to sing and so on and start singing la kasैको तरिकाले गाउनुस् भन्नु भने ठ्याक्कै नकल गर्ने अथवा कसैको साउन्ड सँग so like they speak in English and they sing in English like they are developing their language proficiency in speaking discourse so अर्को एउटा एक्टिभिटी चाहिँ इन्फर्मेसन ग्याप So information gap activity can be applied in the classroom. So, sir, what is information gap? Information gap भनेको चाहिँ के हो भने एउटा ग्रुपसँग इन्फर्मेसन हुन्छ र अर्को ग्रुपसँग हुँदैन अथवा विद्यार्थीहरू एउटा पेयरमा बसेको हुन्छ एउटालाई त्यो कुरा थाहा छ अर्कोलाई थाहा छैन भने दे शेयर र जुन ग्रुपले पहिला सक्छ उनीहरूले चाहिँ लाइक दे गिभ सिग्नल एन्ड देन यसलाई हामी जिग्स अथवा इन्फर्मेसन ग्याप भन्छौँ So like students are supposed to be working in pairs and one student will have the information that other partner does not have and the partners as a whole will share their information in the classroom and the information gap activities serve many purposes like such as solving the problem or collecting information in this way like they communicate they share and then their viewpoints they finally share to the classroom so in this way उनीहरु त यहाँ बोलिरहेका छन् हाम्रा एक्टिभिटीजहरु चाहिँ स्पिकिङ गराउने खालका छन् कि छैनन् so we need to understand that है त र अर्को चाहिँ अब स्टोरी टेलिङमा चाहिँ के हुन्छ भने it is a very interesting technique or activity that can be applied स्टुडेन्टहरुलाई एउटा स्टोरी सुनाउने अथवा प्ले गर्ने क्लासमा उनीहरुले सुनिसकेको स्टोरीलाई कति बुझ्यो भनेर उनीहरुलाई ओरली अब उनीहरुलाई के गर्न लाउने we can ask some questions or let our students tell the same story अथवा उनीहरुलाई घरमा गएर कसैले स्टोरी भन्न लगाउनुस् र त्यो स्टोरी सुनेर आएर क्लासमा भन्नुस् भन्यो भने this is also the very interesting part like young learners often are very let's say enthusiastic themselves for learning language through story because उनीहरुको माइन्ड नै स्टोरी भन्नलाई अलि धेरै interest देखाउने हुन्छ so student can briefly summarize a tale or they can tell any story हैन read out some I mean यहाँ चाहिँ read out गर्दैन उनीहरुले स्पिकिङ गर्छन् शेयर गर्छन् story they have heard from somebody beforehand or they may create their own stories to tell their classmate storytelling fosters the creative अथवा critical I mean creative so skill or thinking for the students in students र अर्को चाहिँ इन्टरभ्यु पनि अर्को टेक्निक हो इन्टरभ्युमा चाहिँ के हुन्छ भने
अब यसलाई थुप्रै तरिकाले गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। व्हाट इज दिस भनेको छैन। इन्टरभ्यू इज अ टेक्निक द्याट क्यान बी अप्लाइड फर टिचिङ स्पिकिङ हैन। सो स्टुडेन्ट्स क्यान कन्डक्ट इन्टरभ्युज। अब एउटालाई क्लासरुममा जस्तै प्रिन्सिपल बनाइदिने, अरू स्टुडेन्टहरूले चाहिँ क्वेसन सोध्ने, अथवा एउटा स्टुडेन्टलाई प्राइम मिनिस्टर बनाइदिने, अरू स्टुडेन्टहरूले क्वेसन सोध्ने, अनि टिचरले चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन सोध, अथवा उसले दिएको रेस्पोन्समा तिमीहरूले आफ्नै रिप्लाई दिने काम गर भनेर टिचरले त सिचुएसन क्रिएट गर्ने हो। स्टुडेन्ट क्यान कन्डक्ट इन्टरभ्युज अन सेलेक्टेड टपिक्स विथ भेरियस पिपल सो द्याट अब इफ यु वेयर द हेडमास्टर अफ दिस स्कुल वाट वुड यु डु भनेर सोध्न सकिन्छ हैन। सो लाइक वाट विल यु डु अर वाट वुड यु डु, लाइक इन दिस वे द्याट टिचर क्यान आस्क। अर इफ यु वेयर द एजुकेसन मिनिस्टर वाट विल यु डु हैन। सो लाइक यस्ता खालका क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। अथवा आई मिन द्याट वान एक्जाम, अनि त्यहाँ चाहिँ सबैले प्रश्न सोध्ने, पालै पालो गर्ने। सो इन दिस वे लाइक यसले चाहिँ के हुन्छ, दे आर इन्भल्भिङ इन स्पिकिङ। अर्को चाहिँ सो स्टोरी कम्प्लिसन। स्टोरी कम्प्लिसन भनेको चाहिँ के हो भने विद्यार्थीहरूलाई सर्कलमा बस्न लाउने। सो टिचर क्यान आस्क अल द स्टुडेन्ट्स टु सिट इन अ आई मिन स्टे इन अ सर्कल। अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। स्टुडेन्ट चाहिँ सर्कलमा बस्छन्, अनि एकजनाले चाहिँ स्टोरी भन्न, त्यो सुनिसकेको स्टोरी दे हेभ अलरेडी हर्ड, अथवा टिचरले भनेको स्टोरीलाई उनीहरूलाई एकजनाले स्टार्ट गर्छ। अब यसलाई थुप्रै तरिकाले गराउन सकिन्छ। गेम खेलाएर पनि गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई विभिन्न चिटमा नम्बर लेखेर कुन नम्बर आयो, कतिवटा सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ, त्यसबाट वर्ड र नम्बर दिन्छ। त्यो स्टोरीसँग सम्बन्धित उनीहरूले कनेक्ट गर्दै लिएर जान्छन्। अर्को तरिका चाहिँ सिम्पल वे भनेको चाहिँ एउटालाई स्टार्ट गर्ने, अनि अरूले थप्दै थप्दै कन्टिन्यू गर्दै लिएर जाने। इन दिस वे अल्सो लाइक स्टोरी क्यान बी मेड। उनीहरू चाहिँ आफू स्पिकिङ गर्दै हुन्छन्। अर्को चाहिँ रिपोर्टिङ छ। रिपोर्टिङ इज अल्सो अनदर एक्टिभिटी द्याट क्यान बी अप्लाइड फर टिचिङ स्पिकिङ। लाइक स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अलरेडी के भएको थियो भन्ने कुरा रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ दुई तिन तरिकाले रिपोर्टिङ हुन्छ। एउटा चाहिँ लाइक दे रिड एनी न्युज पेपर अर म्यागजिन, अर कुनै इभेन्ट सकिसकेपछि के भयो भनेर पास्ट टेन्समा भन्नुपर्छ भनेर टिचरले यस्तो खालको सिचुएसन क्रिएट गरिदियो भने पनि रिपोर्टिङ हुन्छ है। अब यो अलिकति बाँकी नै छ, यसलाई टिप्नु होला तपाईहरुले। फोटो लिए पनि हुन्छ। ब्रेन स्टोर्मिङ, पिक्चर न्यारेटिङ, पिक्चर डिस्क्राइबिङ, फाइन्ड द डिफरेन्सेस, अनि यो प्लेइङ कार्ड्स भन्ने एउटा गेम छ। अहिले यति लिनु होला। आज बिकज अफ टाइम अलिकति पुगेर म यिनीहरूलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्छु भनेको यहाँबाट ब्रेन स्टोर्मिङबाट। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ, राति पनि भयो होला है त साथीहरु। ल एभ्रीवान, केही प्रश्न छ? If you have any question, shall I stop sharing? Hello. Okay sir, stop. ल केही प्रश्न भए सोध्नु होला। अब यहाँ त्यति प्रश्न गर्नुपर्ने जस्तो त छैन। त्यही पनि केही कन्फ्युज भएको भए क्वेशन गर्नु होला। छैन भने यसलाई हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौं। आजलाई यति नै गर्छौं। हुन्छ। सो ओके, त्यसो भए गुड नाइट टु एभ्रीवान है। मैले सके, कोही हुनुहुन्छ कोसिसबाट भन्ने चाहिँ शेयर गर्नु होला। हैन भने दिस मच है त।
सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। तपाईले कृषि शैक्षिक केन्द्रमा हुनुहुन्छ। विशेषतः शिक्षक सेवा आयोगको इङ्ग्लिस विषयको द्वितीय पत्रको कक्षामा थियौँ र सम्पूर्ण साथीहरूले यदि एडमिसन गरेर गर्नुभएको छैन भने नियमित कक्षाको लागि एडमिसन गरेर जोइन हुनु होला। विभिन्न कक्षाहरू विभिन्न विषयका कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् र अरू एडमिसन प्रक्रिया र अरूको बारेमा बुझ्ने भए कृषि शैक्षिक केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। यति नै भन्न चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभरात्रि, गुड नाइट। हामी सन्डेदेखि, भोलि चाहिँ तपाईँहरूको कक्षा हुँदैन, सन्डेदेखि नियमित कक्षामा भेट्नेछौँ है। ल यति नै हो साथीहरू। तपाईँहरूको द्वितीय पत्रको कक्षा धमाधम भइरहेको छ। केपी घिमिरे सरले इङ्ग्लिसको कक्षा लगिरहनु भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले एकदमै सोचे भन्दा पनि राम्रो परिणाम ल्याउन सफल भएको विषय भनेको एउटा इङ्ग्लिस हो। शिक्षक सेवाको हाम्रो निभावी र माविको इङ्ग्लिसमा एकदमै निभावीको आउन बाँकी छ। माविको जुन इङ्ग्लिसको रिजल्ट छ यसमा एकदमै राम्रो रिजल्ट ल्याएका थियौँ। आशा छ हामीले निभावीमा पनि एकदमै राम्रो रिजल्ट आउनेछ। निभावीमा त 100% क्वेसनहरू सरहरूले नै पढाउनु भएको फसेको थियो प्रश्नहरू हुबहु नै। र शिक्षक सेवा आयोगको सन्दर्भमा पनि यो पटक पनि हामीले त्यो जुन पोहोर सालको उपलब्धि जुन अचिभमेन्ट छ त्यो हामी यो पटक पनि हात पार्ने, तपाईँहरूको मिहिनेत र हाम्रो मार्गदर्शन संयोजन भयो भने भन्ने आशाका साथ नयाँ कक्षाहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ। एडमिसन नगर्नुभएका साथीहरूले एडमिसन गर्नु होला है। तपाईँहरूको फी स्ट्रक्चर भनेको शिक्षक सेवा आयोगको लागि 5,000 मात्रै रहेको छ है, दुवै पत्रको लागि। ल हुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई गुड नाइट, शुभरात्रि।